जय भवानी, जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र। ఇంతమంది మహారాష్ట్రలో దాదాపున్న ఎన్ని కోట్ల మంది మహారాష్ట్ర ప్రజల్లో కోటి మంది పైగా తెలుగు ప్రజలు ఉన్నారు. అందరికీ తెలుసో లేదో చాలా కాలం క్రితం నాకు పానేరులో ఇల్లు ఉండేది. నాకు ఇక్కడ నా పిల్లలిద్దరు చదువుకునేవాళ్ళు. తర్వాత ఇప్పుడు హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయిపోయారు. అందుకని పూణే నాకు చాలా ఇష్టమైన ప్రాంతం. అలాంటి పూణేకి నేను మళ్ళీ రాలేదు. ఈ సందర్భంగా వచ్చినందుకు ముందుగా ఇంత ఘన విజయంతో ఇంత ప్రేమతో మీకు स्वागत पलिकिन मी अंदरिकी ना हृदयपूर्वक नमस्कार. संत साहित्यिक कलाकार या सगळ्यांच्या पुण्यभूमीला नमन. मराठा विरोधी भूमि को मेरा शत शत नमन. मैं आज पुणे की इस महाधरती को नमन करता हूँ जिसने मराठा साम्राज्य के निर्माण के मूल्य छत्रपति शिवाजी महाराज को सिखाए. महावीर बाजीराव पेशवा को जन्म देने वाले धरती को मैं नमन करता हूँ. महात्मा ज्योतिबा फुले और ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले को मेरा कोटि कोटि नमन. मैं उस धरती को नमन करता हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन काल में सोने का हल चलाया गया. जिस भूमि ने महावीर बाजीराव पेशवा को जन्म दिया, जिन्होंने मराठा साम्राज्य का झंडा अटक तक फहराया. इसके साथ ही मेरा पुणे की धरती और पुणे की जनता को प्रेमपूर्वक नमस्कार, जिन्होंने कला और संस्कृति को विश्व के कोने कोने में पहुंचाया. मैं बार बार यही बात दोहरा रहा हूं कि मैं यहां सिर्फ वोट मांगने नहीं आया, मैं सभी का साथ मांगने आया हूं महाराष्ट्र के विकास के लिए. और विदर्भ मराठवाड़ा नागपुर अन्य प्रांताలకు వెళ్ళాను. కేవలం మన మహాయుతి సర్కార్ కోసం ఓట్లు అడగడానికి రాలేదు. మహారాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం వచ్చాం. ఎక్కడో ఆంధ్ర నుంచి తెలంగాణ నుంచి ఇది మనందరి అభివృద్ధి కోసం. మన ఎక్కడో అమెరికాకి వెళ్తాం ఉద్యోగాల కోసం, ఉపాధి కోసం. అలాంటిది మన మహారాష్ట్రలో కూడా అభివృద్ధి కావాలి అంటే మీ అందరూ ఇక్కడ ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఉంది, ఐటీ పరిశ్రమలు ఉన్నాయి. మీరందరూ ఉద్యోగాలు ఉపాధి కోసం వచ్చారు, చదువుల కోసం వచ్చారు. అలాంటి మన మహారాష్ట్ర అభివృద్ధి పదంలో ఉండాలంటే మన సహాయం మనం చేయాలి. అందుకనే ఆ సందర్భంగా ఇక్కడికి వచ్చాను. अपने पुणे के भाइयों, माताओं, बहनों और युवाओं से यह कहना आया हूं कि वो एक साथ एकजुट होकर सनातन भारत के सपने को साकार करें. मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, हमारे प्रिय हाईवे मैन ऑफ इंडिया नितिन गडकरी जी का. साथ ही मैं आभारी हूं महायुति सरकार के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी का, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का और एक उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी का. अभी मेरे साथ मंच पे उपस्थित सभी नायक को मैं नमस्कार करता हूं. पिछले 10 वर्षों में जितनी निष्ठा और संपूर्ण भाव से एनडीए सरकार ने भारत को दुनिया भर में सम्मान दिलाया है. गत 10 సంవత్సరాలుగా భారతదేశం నరేంద్ర మోదీ గారి నాయకత్వంలో, ఎన్డీఏ నాయకత్వంలో ఎంత కష్టపడింది, ఎంత గొప్ప అద్భుతం సాధించింది మీ అందరికీ తెలుసు. ఎంత గౌరవం సంపాదించింది మీకు తెలుసు. विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाया है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयास में लगी है. हमें इसे नहीं भूलना चाहिए. మనం 10వ స్థానంలో ఉన్న మన భారతదేశపు ఆర్థిక వ్యవస్థ నరేంద్ర మోదీ గారి నాయకత్వంలో, సమర్థవంతమైన నాయకత్వంలో మనం 5వ స్థానం నుంచి
मूडो स्थान की परिगणना। इसके लिए मैं आप महाराष्ट्र की जनता, हम सबको मिलकर ये एक छोटा सा प्रयास करना है, वोट देने जाना है और सही नेतृत्व चुनना है। అందుకనే ముఖ్యంగా మన తెలుగు ప్రజలకి, మన తెలంగాణ అన్నదమ్ములకి, ఆడబిడ్డలకి, జన సైనికులకి, తెలుగు ప్రజలందరికీ కూడా నేను చాలా వినమ్రంగా తెలియజేస్తున్నాను, చిన్న ప్రయత్నం చేయాలి. మనం ఓట్లు వేయించాలి, ఓట్లు వేయడానికి వెళ్ళాలి, కానీ సరైన వారిని ఎన్నుకోవాలి. ఆ సరైన వారు ఎవరు? ऐसा नेतृत्व जो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी में देखा, जो बिना थके बिना रुके इतने संघर्ष के बाद भी देश की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसा ही शक्ति, ऐसा ही मार्गदर्शन हमें उन्नति की ओर ले जा सकता है. जब मैं दिनकर जी की, మీ అందరికీ తెలుసు కదా, రాష్ట్ర కవి గుంటూరు శేషేంద్ర గారు, మన తెలుగు కవి, ఆయన ఎంత ఇష్టమో నాకు హిందీ రాష్ట్ర కవి రామధారి సింగ్ దినకర్ గారి కవిత కూడా నాకు చాలా ఇష్టం. పరశురామ్కి ప్రతీక్ష. చాలాసార్లు నేను ఓటమిలో ఉన్నప్పుడు రామధారి సింగ్ దినకర్ గారి పరశురామ్కి ప్రతీక్ష చదివి చదివి ధైర్యం తెచ్చుకున్నవాడు. అలాంటి చదువుతున్నప్పుడు जब मैं दिनकर जी की इन पंक्तियों को सुनता हूँ तो मुझे अपने संघर्षशील प्रधानमंत्री जी की छवि दिखती है. मैं वो पंक्तियां सुनना चाहता हूँ. मैं रामधारी सिंह दिनकर गारी कविता चलता ఉంటే ప్రధానమంత్రి గారు గుర్తొస్తారు. ప్రధానమంత్రి గారు కష్టం, ప్రధానమంత్రి గారి ఇబ్బందులు, ఆయన ఎన్ని తట్టుకొని నిలబడ్డారు. ఆయన తిట్టని వాళ్ళు లేరు. ఆయన టీ అమ్ముకునేవాడు, ఒక ఛాయ్ వాళ్ళ ప్రధానమంత్రి ఎలా అవుతాడు, వచ్చి ఇక్కడ అమ్ముకో మేము కొట్టు పెడతామని అంత అవహేళనతో మాట్లాడారు. అలాంటి వ్యక్తి ఒక్కసారి కాదు, 2 సార్లు కాదు, 3 సార్లు ప్రధానమంత్రి అయ్యారు. 3వసారి ఆయన ప్రధానమంత్రి కాకూడదని అందరూ అనుకుంటే నేను పట్టుబట్టి ఆంధ్రాలో తెలుగుదేశం, భారతీయ జనతా పార్టీ, మన జనసేన పక్క నుండి 175 సీట్లకి, 25 పార్లమెంట్ సీట్లకి 93% స్ట్రైకింగ్ రేట్తో, జనసేన 100% స్ట్రైకింగ్ రేట్తో మనం విజయం సాధించాం. संघर्षशील प्रधानमंत्री जी की में छवि दिखती है. मैं वो पंक्तियां सुनना चाहता हूँ. वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया. वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया. అంటే ఈ కష్టాల్లో ఎదిగిన వ్యక్తి విశ్రాంతి తీసుకోవాలా, ఏమైనా తిట్టండి, అలా ఎదిగిన వ్యక్తి. तो ऐसे ही कभी आराम न करने वाले और विघ्नों में भी नाम करने वाले हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होने के लिए पुणे की जनता से आह्वान करने आया हूं. अपने वोट देने के अधिकार की शक्ति को पहचानो, घरों से निकलो, वोट करो और सही सरकार को चुनो, वो महायुक्ति सरकार को चुनो. మన ఓటు విలువ మీరు తెలుసుకోండి. కష్టపడ్డ వ్యక్తి ఈ రోజున భారతదేశం, మనం కెనడాలో చూస్తున్నాం, కెనడాలో భారతీయుల మీద ఎలా దాడి జరుగుతుంది. ఇది సనాతన ధర్మాన్ని పాటించే నేల. ఇలాంటి ధర్మాన్ని పాటించే నేలకి ధర్మాన్ని పాటించే ఒక ప్రధానమంత్రి గారు ఉన్నారు. అలాంటి ప్రధానమంత్రి గారి మీద చాలా ఇబ్బందులు, కష్టాలు అన్నిటినీ తట్టుకొని చివరికి ఒక అగ్రదేశం ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా వస్తానంటే, గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయనకి వీసా కూడా ఇవ్వలేదు. కానీ అన్ని తట్టుకొని, అవమానాలను తట్టుకొని, అన్ని తట్టుకొని నిలబడి
ఈ రోజుకి ఆయన తిట్లు తింటా మూడవసారి ప్రధానమంత్రిగా అయి 10వ స్థాయి నుంచి వచ్చిన 10వ స్థానం, ఆర్థికంగా 10వ స్థానంలో ఉన్న భారతదేశాన్ని 5వ స్థానం నుంచి తీసుకొచ్చి 5వ స్థానానికి తీసుకొచ్చి ఈ రోజున 3వ స్థానంలో పెట్టబోతా ఉన్నాం. ఇది జరగాలి అంటే మీరందరూ మనందరం సహకరించాలి. నేను కూడా మనకి అసెంబ్లీ జరుగుతూ ఉంది. అసెంబ్లీకి ఎందుకు వచ్చానంటే మీ అందరూ మన మహాకి సర్కార్కి ఓటేయాలి. మన ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులందరినీ మీరు అఖండ మెజారిటీతో గెలిపించాలి. ఒక్క ఓటు కూడా బయటకు వెళ్ళకూడదు. మొత్తం మన మహా అయితే కూటమికి దక్కాలి. ఒక్కసారి ఈ 10 సంవత్సరాలు మనం 2014 నుంచి ఇప్పటిదాకా ఒకసారి వెనక్కి చూసుకుంటే భారతదేశం ఎలా అభివృద్ధి అయిందో మనకు తెలుస్తుంది. जब आप पीछे मुड़कर इन 10 सालों में भारत की बदली तस्वीर को देखेंगे तो आर्टिकल 370 के बाद का कश्मीर, राम मंदिर से शोभायमान अयोध्या, विश्व पटल पर चमकता हमारा तिरंगा, भारत के हर कोने को जोड़ के हाईवे, हर गांव में पहुंची सड़क. 10 సంవత్సరాల క్రితం ఎక్కడుంది మనకి? ఇదే కశ్మీర్కి వెళ్తే మన పరాయి వాళ్ళ చూసేవాళ్ళు. మేము భారతదేశంలో మేము అంతర్భాగం కాదు అనేవాడు. కానీ నరేంద్ర మోదీ గారు వచ్చాక, అమిత్ షా గారు గృహమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ఆర్టికల్ 370ని రద్దు చేసి తిరిగి మన కాశ్మీర్ని మనం కలుపుకున్నాం. కేరళ నుంచి శంకరాచార్య 4 శంకర పీఠాలని దేశం మొత్తం స్థాపిస్తుంది కాశ్మీర్లో. కాశ్మీర్ ఈ రోజు కాదు, ఇది ఎప్పటిదో సనాతన ధర్మానికి పీఠం కాశ్మీర్. అలాంటి కాశ్మీర్ని తిరిగి భారతదేశంలో విలీనం చేసిన ఘనత నరేంద్ర మోదీ గారి దగ్గర. ऐसे न जाने कितने कार्य किए गए हैं और किए जा रहे हैं जो महाराष्ट्र को 2028 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे और महाराष्ट्र भारत को $5 ट्रिलियन के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में महत्वपूर्ण योगदान देगा. అంటే ఒక్క మనం 5 లక్షల కోట్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ అవ్వాలంటే ఈ రోజున మీరు మహారాష్ట్రకు వచ్చారు ఉద్యోగాలు ఉపాధి కోసం. ఇది 1,00,000 కోట్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ వస్తే మీ అందరికీ ఉన్న ఉపాధి కంటే మంచి ఉపాధి రాని వారికి ఇంకా ఉపాధి. దీంట్లో భారతదేశం ఆర్థిక వ్యవస్థ బలంగా ఉండాలి అంటే మహారాష్ట్ర బలంగా ఉండాలి. అందుకని మీ అందరి సహకారం అవసరం. महायुति सरकार ने पुणे में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी है और आगे भी कार्य हो रहा है. पुणे मेट्रो का काम भी पूरा हो चुका है. कस्बा पेट असेंबली में पुणे की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि हमें महाराष्ट्र को विकास पथ में देखना है तो हमें एक स्थिर सरकार महाराष्ट्र మనం వికాస పదంలో నడిపించాలి అంటే చాలా బలమైన ప్రభుత్వం ఉండాలి. हमें महाराष्ट्र को विकास पथ पे देखना है तो हमें एक स्थिर सरकार जो कि महाराष्ट्र को और पूरे देश को एक साथ लेके चल सके, ऐसी सरकार के साथ खड़े होना है. और जहां स्थिरता है वहां शक्ति है. ఈ రోజున మహారాష్ట్రాన్ని వికాస పదంలో నడిపించాలి అంటే మనం బలమైన ప్రభుత్వం ఉండాలి, స్థిరమైన ప్రభుత్వం ఉండాలి. మహారాష్ట్రని మనం నిలబెట్టాలి అంటే స్థిరమైన ప్రభుత్వం ఉండాలి. ఎక్కడ స్థిరత్వం ఉంటుందో అక్కడ శక్తి ఉంటుంది. మీరే చెప్పండి. నేను 15 సంవత్సరాలు ఓటమి తీసుకున్నాం, దెబ్బలు తిన్నాం, నిలబడి ఉన్నాం, స్థిరత్వంగా ఉన్నాం. మీ ముందు ఉప ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉన్నాం. అదే స్థిరత్వం ఈ రోజున మన తెలుగు భాష కాదు, తెలుగు రాష్ట్రాలు కావు, మహారాష్ట్రలోని పూణేలో తెచ్చిపెట్టిన స్థిరత్వం యొక్క బలం. జహా స్థిరతా హై వహా శక్తి హై.
ఎక్కడైతే స్థిరత్వం ఉంటుందో అక్కడ చాలా బలమైన శక్తి ఉంటుంది. దానికి జనసేనే నేనే మీకు నిదర్శనం. అలా కాకుండా మనం విడిపోతూ ఉంటాం. తెలుగు, కన్నడిగా, తమిళ్ ఇలాగా. मैं मराठी, मैं तेलुगु, मैं कन्नड़, ऐसा वाली भावना से ऊपर आकर साथ में चलना है. మనం మరాఠీ వాళ్ళం, తెలుగు, కన్నడిగా, తమిళ్, गुजराती ఇవన్నీ దాటి మనం ముందుకెళ్ళాలి. इस महाराष्ट्र की धरती में वीरों का खून है जो ना झुकेगा ना टूटेगा, ना जाति के नाम पे ना आरक्षण के नाम पे. మహారాష్ట్ర భూమి ఎంత బలమైందంటే ఇక్కడ స్వరాజ్యం కోసం రక్తం చిందించిన నేల. ఇక్కడ తల వంచదు, ముక్కలవదు. అది మీరు జాతిగా విడగొట్టాలన్నా, కులపరంగా విడగొట్టాలన్నా, ఏ రకంగా విడగొట్టాలన్నా కుదరదు. అది ఛత్రపతి మహారాజ్ शिवाजी महाराज యొక్క వారసత్వం. मैं पुणे की जनता से भी यही कहूंगी, आप निर्णय लेंगे, हमें बंटना है और कमजोर होना है या जुड़ना है और मजबूत बनना है. మనం ముక్కలైపోదామా, బలహీనపడదామా, కలిసి ఉందామా, బలంగా ఉందామా, అది మనం నిర్ణయం తీసుకోవాలి. అలాగే ఇక్కడున్న తెలుగు ప్రజలందరూ కూడా పూణే కంటోన్మెంట్ నుంచి నియోజకవర్గం ఇక్కడ వచ్చారు. ఈ రెండు ప్రాంతాల్లో 16,000 తెలుగు ప్రజలు ఉన్నారు, మన్నదమ్ములు ఉన్నారు. అలాగే బాలాజీ దేవాలయం ఉంది, ట్రస్ట్ ఉందని చెప్తా ఉన్నారు. నేను ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి, ప్రభుత్వం నేనే కదా మర్చిపోయాను, టీటీడీ బోర్డుతో మాట్లాడి, టీటీడీ చైర్మన్ ఈవో గారితో మాట్లాడి, ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి, టీటీడీ వాళ్ళు ఈ ప్రాంతంలో సేవా కేంద్రం ఏర్పాటు చేయమని అడుగుతున్నారు. తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో ఖచ్చితంగా నేను ఏర్పాటు చేయించే బాధ్యత తీసుకుంటాను. అలాగే ఈ ప్రాంతంలో చాలామంది చదువుకునే విద్యార్థుల కోసం పీజీ హాస్టల్స్ రన్ చేస్తూ ఉన్నారు. రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్లో ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు. 2-3 తరాలుగా ముందు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. మీ అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. మీ స్నేహితులందరికీ తెలియజేయండి. మన అభ్యర్థులు సునీల్ కాంబ్లే గారు, చేతన్ టుబే, సిటీ రవి గారు, యోగేష్ గారు మన కంటోన్మెంట్ నుంచి, కస్బా నుంచి, మిగతా పరిసర నియోజకవర్గాల నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు. మనందరికీ మీ మద్దతు ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय